बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज पाकिस्तान के मसाइल ते गल करना चाहना। पाकिस्तान का मैं शुरू तो आना कि एक ही मसला है, संगीन मसला है। दूजे सारे पूरी इंसानियत के मसले होंगे ने नॉर्मल। वो जिथे सारा कुछ लोग जड़े ने, वो जापान च भी है ने, लोगों के जड़ा सब तो तरक्की याफ्ता है। अमेरिका च भी है ने, यूरोप च भी है ने, बीमारियां या बड़ियां चीज़ां। लेकिन सिस्टम ने दुनिया के काफ़ी मसाइल हल कर दिते हैं। सिस्टम जड़ा जमहूरी सिस्टम तुसी उन्होंने आख लो, वह सिस्टम कोई भी तुसी कोई कबायली बना लवो, कोई फैमिली का बना लवो, कोई चार बंदे बह के दोस्त एक सिस्टम बना लेंदे ने। ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ एक तो सब तो खूबसूरत चीज़ है कि लोग जिन्हें अपने मुतलक जिन्हों के काम है उन्हें अपना सिस्टम आप बना लिया। ਇਹਦੇ ਤੇ कोई इतराज़ फिर कोई नहीं कर सकता। और फिर ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ तकरीबन ਉਹ ਕਬਾਇਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ पूरी दुनिया ਦੇ। और ਉਹਦੇ सब तो खूबसूरत है ਜਿਹੜਾ अल्लाह की तरफों है। अल्लाह ने सूरा शोरा च आख्या जमहूरीयत जिहदी एप्लीकेशन यूरोपीयन अकवाम ने की है, जिन्होंने असी गैर मुस्लिम आखने आ, उन्हें दुनिया के तकरीबन मसले हल कर दिते हैं। ते पाकिस्तान का जड़ा मसला है, एक ही संगीन मसला है अजे तक कि उत्थे सिस्टम नूं नहीं चलन दिता जा रहा। क्योंकि सिस्टम जिथे नहीं ना चलता उत्थे फिर वो मसाइलस्तान बन जाता है। क्योंकि जिन्हां चीज़ां ने वो मसले हल करने ने वो तुसां सारियां मुअत्तल कर दित्तियां ने। उन्होंने जेल की उम्र कैद सुना दी है। जिस तरह आइन है, कानून ने, उत्थे एक बंदूक बरदार ने आके कब्जा कर लिया, उन्हें वो मफलूज कर दी है सारी चीज़। ओदा फिर वो एक ही मसला है। पाकिस्तान नूं जैसे वेखिए वो सराउंडिंग वेख के जाहिर है वो पाकिस्तान जड़ा पहले सी मुल्क वो तीन मुल्क हुण बन चुके ने। इंज ने जिस तरह एक माँ दे तीन बेटे ने ते वो लैदा हो गए ने। और उन्हों की कारकरदगी सही अगल सारा कुछ जड़ा वो अखां दे सामने नज़र आ रहा। वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं कि एक जर्मनी चला गया या एक अमरीका चला गया है, भी वो कट्ठे ही ने, वही जमीन वही सारा कुछ उत्थे ही रह रहे। तो एक इंडिया है, एक पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान अगों बिचों बांग्लादेश भी वो पाकिस्तान ने एक बच्चा दे दिता बांग्लादेश। उन्होंने त्रवां का बेहतरीन तजिया वो ही होंगे जड़ा उत्थे लोकेशन उत्ते करके किया जाए, इलम अकल का इस्तेमाल करके। तो उन्होंने सामने रख के या पूरी दुनिया भी सामने रख के अगर वेख्या जाए तो वो एक ही मसला है कि पाकिस्तान की जी फौज है, जरनैल ने, आइन शिकन ने, डाकू ने, चोर ने, उस एक सैकंड वास्ते भी सिस्टम नूं चलन नहीं दे रहे। और लोगों नूं भी उन्हां दे पिछे कौन है, मतलब वो सिस्टम नूं चलन नहीं दे रहे बंदूक के जोर पर। उहदियां अपनियां वजूहात ने। जिस तरह पहले दूसरियां ताकतां नूं जरूरत सी उत्थे कोई डिकटेटर होवे उस मुल्क च, उन्हां दे अपने कोई मफाद आन, उन्हां बंदे चाहिए होंदे ने अपने। क्योंकि उन्हां दी फिर मर्जी जिहड़ी वो बड़ी आसानी नाल हो जाती है। कोई पार्लियामेंट नहीं होंदी, कोई इलैक्शन की जरूरत नहीं होंदी। वो बस एक बंदा होंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो भी वो मामला करना चाहन, जो भी लैन देन उन्हें मुका लिया पहले दिन, वो मुताबक अपने मुतालबात करते तो कराते रहते हैं। हाँ, तो हुण वो जरूरत खत्म हो गई है पूरी दुनिया नूं। हुण किसे नूं ये जरनैल रेंट करन दी या ये चीज़ां करन दी किसे नूं जरूरत नहीं है। लोगों के अंदर हुण जिस तरह हत्थ ही नहीं छोटिया होंदियां बच्चे नूं संगल ना बनिया जाता है, तो वो फिर इन्ना ताकतवर हो जाता है कि उहदे नाल 1000 वारी तगड़े संगल तरोड़ सकता है, लेकिन वो उहदे ज़हन च बह जाती है। तो वो पाकिस्तानियों के भी ज़हन च डर बह गया है कि इस तरह की चीज़ है। हालांकि उस वेले तो गैर मुल्की ताकतां जरूरत सी, हुण तो इन्हां दी किसी नूं जरूरत भी नहीं। हुण लोकां नूं पुरअमन एहतजाज वास्ते बाहर निकलना चाहिए। बाकी जिन्नियां गल्लां करदे ना सियासतदान इंज ने, ते वकील इंज ने, ते जज इंज ने, ते पुलिस इंज है, सारे मसले इस एक मसले दे अंडे ते बच्चे ने
क्योंकि जालत और बुराई जिहड़ी है ना ये खत्म नहीं होती, ये इस तरह की चीज़ है कि अंडे बच्चे देंदी है। और ये ऐसी चीज़ है, ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये अकल नाल वेखीए तो ਉਹਦਾ ਹੁਣ वजूद खत्म हो गया है, नहीं होनी चाहिए। ना कोई दुनिया का वो ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਉਹ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੈਰ ਸ਼ੌਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਇਹ ਆਖਰਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਹਾੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਕਿਆ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਉਸ ਡਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੁਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਲਮ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਸੌਰੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਤਰਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਪਏ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਅੰਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ, ਪੁਰਅਮਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਬਲਾ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਦਾ, ਫੌਜ ਦਾ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਦ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੇਰੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨੋਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ, ਫੌਜ ਦਾ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ
ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਮਾਮਲਾ ਫਹਿਮੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਫੌਜੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸਫੈਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਤਰੋੜਨੇ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਰਅਮਨ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ। ਪੁਰਅਮਨ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਤਸਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਾਰੇ ਬਣਾਓ ਐਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਫਹਿਮੀ ਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਦੇ ਮੈਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫੌਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਐਸਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਪਲਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰੇਡਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਕੰਮ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ 'ਚ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਿਸਟਮ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਫੌਜੀ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਚ ਥੱਲੇ ਬਾ ਛੜੇ ਆਣ। ਤਾਂ ਉਹ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਜਰਨੈਲ ਬਣੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਲੈਸ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਨਲੈਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ 71 ਵਾਲੀ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਬਦਬਖਤੋ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੂਹਾ ਆਖੇਦਾ ਰਾਹਿਲ ਸ਼ਰਾਫ। ਇਹ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਊਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਕਾਊ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼।
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਓਪਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ ਹੁਣ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਲਿਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਹੀਰੋਸ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਲਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੀ ਪਾਪੂਲਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਕੋਈ ਸਟicker ਛਪਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਇਹ ਫੌਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਇੰਜੇ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਚੋਰ ਜੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦ ਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜੇ ਮੁਲਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਨਲੈਸ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੂਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ 99% ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੰਜੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਪੁਰਅਮਨ ਇਤਜਾਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਜੰਨਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਲਮੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਾਨਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਯਤੀਮ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਲਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਂਧਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਜੇ। ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਹੀਨ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ। ਜੇ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਲਮਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਰਾਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਵਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ।
ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦਾਈਂ ਉਂਗਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਬਾਵਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾਈਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸ ਆਇਨ ਸ਼ਿਕਨ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੇ ਗੜੇ 'ਚ ਨਾ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਾਇਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਫੌਜ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫੌਜ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੱਝ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੂਟਾ ਪਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਗਾਲ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ ਉਹ ਦੱਲਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਹੀ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫੌਜ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਫੋਨ ਖੋਲੋ ਇਲਮ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸਾਂ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਲਮੋਸਟ, ਤੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਉਹ $8 ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਰ ਤਨ ਜੁਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਨਤ ਬਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਲਾਈਵ ਮੁਕਾਲਮਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਤੇ ਵੇਖੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਫੌਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਖਰਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।